미국 남동부의 최대 도시 아틀란타. 그곳엔 총 없이 살 수 없는 여자가 산다. 밤거리 추격전에도 거침이 없고 때론 사선을 넘나드는 여자. 이승희는 아틀란타가 인정한 명탐정이다. She got a great personality. Just gives me the impression she's a strong, independent woman. Always very professional, and has done some remarkable things in effect solving a case. 미국에서 9번째로 큰 도시 아틀란타. 세계 최대 뉴스 전문 방송국, 세계 최대 브랜드가 본사를 두고 있는 곳인 만큼 도시 전체에 활기가 넘친다. 그런 곳에서 유독 이승희 씨는 바쁘게 산다. 업무용 전화기만 2대, 동시에 울릴 땐 운전대를 발로만 지탱하는 일이 이제 습관이 됐는데. 네, 장로님, 저 이승희인데요. 제가 오늘은 조금 바빠가지고 못 나갈 것 같은데요. 메시지 받으시면 전화 주세요. 감사합니다. 이렇게 다리로 운전할 때가 많거든요. 위험하겠죠. 근데 어쩔 수 없어요. 바쁠 때는. 여기가 제 사무실이랑 똑같아요. 사건 현장을 찾아 의뢰인의 요구에 맞춰 쉴 새 없이 이동을 거듭해야 하는 탐정. 이승희는 아틀란타 탐정 가운데서도 가장 바쁜 탐정이다. Hey, Mr. Marshall. 단골 고객인 변호사가 새로운 사건을 의뢰해 왔는데. Good to see you. Right. But the problem has become, I'm a little worried about what these girls are now doing in the United States. Okay. What they're doing occupying their time. In short, both of these girls are extremely attractive. They appear to be living way beyond their means. Their older sister came driving a BMW 745i, which is one of the higher priced cars, brand new. But the license plate was a Pennsylvania dealer's license. I have the license number here. I'll give that to you. And a gold Lamy Fendi bag. I don't know what that is, but is that a very expensive bag? Oh. So basically you want me to find out if she's doing any type of illegal activity or... Okay. Right now this is all I have on the older sister. 신변 조사를 의뢰한 자매는 얼마 전 영주권 취득을 도우며 알게 됐다는 고객. This girl, I'm pretty sure that they adopted. 영주권 취득 목적이 불법을 목적으로 했는지 의심하는 것인데. 그런데 왜 경찰이 아닌 탐정을 찾은 것일까? We can do checks on people, locate people where they're not necessarily are wanted by the police. The police, for them to conduct an investigation or background, they got to have some case involvement. Okay, Kim. All right. 경찰은 명백하게 발생한 고소 가능한 사건에 대해서만 수사를 할 수 있지만 탐정은 고객 요구만 있다면 언제든지 자유롭게 수사를 할 수 있다. Thank you. And you have a very happy and safe weekend yourself. Okay. Thanks. Good to see you. All right. Bye-bye. 가서 뒷조사부터 하고 그리고 그 제일 큰 언니를 따라다녀야 될지 모르겠어요. 당국이 인정한 공식 자격증을 획득한 탐정의 경우 체포권 외엔 경찰과 같은 권리를 갖는데 역시 단골 고객인 탐정 짐 베이커 씨. 전직 고위경찰에서 탐정으로 전업했다. Insurance company wants us to verify the information on the loan application to make sure there was not any fraud committed. We get the assignment, we look over the paperwork, and it has the issues that they want us to look at. It could be verify income and employment. It could be locate and interview the borrower for the report or anything, but this is not Because it's legal in Georgia, Yes. as long as one person knows. Yes. Yeah. 금융사건 공조 수사를 의뢰해 왔는데 Just gives me the impression she's a strong, independent woman, and we'll do this because not everybody is cut out to do this kind of work, and I think it'll be beneficial for both of us. She's going to be easy to work with.
공조 수사가 잦아지면서 수사 장비에 관한 정보도 자주 나눈다. Where's the magnet? Oh, it goes in there. Okay. See, this is waterproof Okay. and everything, and this lasts about 2 weeks. Do you ever use something like that? If you have to do surveillance in the neighborhood? Oh, really? Yeah, or out in the country. That's awesome. Just put that in there. Make sure you get an 800 number. It doesn't work. Or get a busy signal. Yeah. 주 경찰국 수사국장까지 지냈던 터라 첨단 장비 정보에도 그만큼 밝다. This is night vision, Oh, that's awesome. and you hook it into DVR. I got the DVR up there, but it's got 2 different type of lenses and everything. Oh, wow. And this is, you think night vision on a camcorder? No comparison. 수사 경력 수십 년인 탐정이 파트너로 선택할 만큼 이승희는 이 탐정업계에서 능력을 인정받고 있다. Really? Yeah. 총기 소유가 자유로운 미국. 수사엔 첨단 장비뿐 아니라 총이 사용될 가능성이 높다. 그래서 사격 연습을 거를 수가 없다. 공격이 아니라 방어를 위해서라도 사격 실력을 키워두지 않을 수 없다. 탐정으로 사는 일은 사건과의 싸움뿐 아니라 자신과의 싸움을 이어가는 과정이다. 어김없이 관역으로 명중되는 총알. 명탐정의 조건을 차곡차곡 쌓아가고 있다. 한 번 연습에 발사되는 총알은 수십 발. 단 한 발도 관역을 벗어나지 않는다. 이승희 씨는 체력과 사격, 사건 해결 능력, 어느 면에서도 뒤지지 않는 명탐정으로 인정받고 있다. 한 달 평균 수임 건수 10건. 의뢰자 가운데 상당수는 한인들이다. 경제 위기가 발생한 이후엔 금전 사고와 관련된 의뢰가 부쩍 늘었는데 이번엔 수표 사기다. 오늘 빨리 해결을 하겠다고 연락을 많이 했었는데 수차례 뭐 이쯤에서 거짓말을 하니까 가져온다고 그러고 안 갖고. 이 사건은 고수익 사업인 체크 캐싱업, 즉 수표 발행자 대신 현금을 내주고 수수료를 더해 되돌려받는 과정에서 발생한 사건이다. 수배 내려볼게요. 근데 문제가 이게 third party 책이거든요. third party 책은 수표 발행자가 약속된 현금 지급 날짜를 벌써 여러 달째 넘기면서 고의적인 불이행을 의심하고 있다. 심증은 확실한데 물증이 약해 수사기관 고소도 어렵고 고소했다고 해도 돈을 돌려받지 못할 위험도 있다. 여러 사람들한테 얘기를 많이 들었어요. 뭐 이방민 아주 출중한 능력을 가지고 계신다고 해가지고 그래서 이번에 부탁을 드린 겁니다. 미국 경찰들하고는 뭐 얘기를 해도 걔네들 임무 한도 내에서 법적인 것만 얘기를 하니까 뭐 해결하는데 좀 문제가 좀 있습니다. 그래서 우리는 이제 승희 씨 같은 분들을 많이 컨택을 하고 도움을 부탁을 드리는 거죠. 우선 법원에 가서 방법을 찾아보기로 한 이승희. 그러나 법원의 견해는 형사사건이 아닌 민사사건이라는 것. 그렇게 되면 손해배상은 어려워진다. 여보세요? 예, 저 이승인데요. 근데 여기서는 그 third party 책이라고 안 해주려고 그렇고 그래서 제가 거기에 경찰서에 한번 가서 형사랑 한번 의논해 볼게요. 네, 이거는 theft by deception이에요. 네, 연락드릴게요. 네. 곧장 경찰서로 향한다. 다른 사건들로 여러 번 찾았던 터라 익숙한 사이. 정황을 설명해 나가는데 Somebody that works in construction used somebody to cash a check for him. He wrote the check out to the guy that he used.
and they cashed $10,000. Uh-huh. Mm-hmm. And just used him as a means, so this guy walks into the store, cashes the check, unknowing that it's fraudulent, Right, and walks out the money and gives it to the other guy. right. Yeah, I'd say definitely. It sounds like theft by deception. Yeah, there's a lot of that going on too. Oh, That yeah. type of practice. Because even if they win a judgment, 정확하게 사건의 사전 정황만 설명하고 형사 사건으로 입건될 수 있도록 하는 것도 탐정의 중요한 업무. 다행히 담당 형사가 탐정 업무를 경험했던 경찰이라 일은 더욱 순조롭다. I was in law enforcement. This is the second time I've been in law enforcement as a police officer. I was in a sheriff's office in Iowa for a number of years. I left there and moved down here, and for a couple of years I functioned as a private investigator before coming back to the police department. That sometimes the police department can't get to because our hands are tied with procedures and policies. So sometimes having an investigator involved, a private investigator involved, can streamline some investigations for the police department as well and make things run a little bit more efficiently for us. There are a number of reasons that I think they're beneficial to the community. 손해배상도 기대할 수 있게 된 정황을 서둘러 전하는데 좋은 소식 있습니다. 형사랑 만나가지고 얘기했는데 케이스가 형사건이 될 수 있다고 그러거든요. 연평균 100여 건의 사건을 맡아 해결률 90% 이상을 기록해온 명탐정 이승희는 사건 때문에 웃고 사건 때문에 운다. 탐정 이승희가 널리 알려진 것은 3년 전. 한국에서 걸려온 한 통의 전화를 받으면서 시작된 사건 때문이었다. 그 아이를 유학을 보냈는데 갑자기 아이랑 연락도 안 되고 어디 있다는 말도 그 데리고 있는 여자가 안 가르쳐 주는 거예요. 그러면서 돈만 계속 요구하고. 유학하던 중학생 딸이 실종됐지만 미국 경찰에 신고할 엄두를 내지 못한 채 수소문 끝에 이승희에게 연락을 해온 부모. 일단 그 어머니께서 딸이 어떤 목사님 집에 가 있다고 그랬거든요. 딸이 머물던 민박집도 연락이 끊겨 민박 이웃을 수소문해 나갔다. 워낙 파장이 컸던 사건이라 한인 사회에서 여전히 기억하는 사람이 적지 않은데. 안녕하세요 목사님. 예. 기억하실지 모르시지만. 맞아. 그렇구나. 사건 발생 이전 실종 소녀와 한 집에 살았다는 한인 목사는 그 사건의 충격을 아직도 잊지 못했다. 사람들 절대 사기 사람들 아니다고 나중에 알고 보니까 그렇더라고. 그러고서는 하던 수단이 보통 아니야. 소녀 실종과 함께 소녀를 보호하던 보호자 부부도 자취를 감췄다. 그렇다면 관련이 있다는 것인데. 그리고 그분들 차에 지금 이삿짐이 잔뜩 실려 있는데 먼저 부부를 찾아야 했다. 부부가 평소 사용하던 렌트카를 추적했고 그 결과 부부의 재정 상태가 위기에 몰려 있다는 사실을 확인해냈는데 그분들이 렌트를 해가지고서 렌트비를 안 내길래 제가 그 자동차에 그 GPS가 달려 있었거든요. 그래갖고 그거를 그 위치 추적을 해서 어디 여관 앞에 서 있는 거를 끌고 왔어요. 근데 그분들이 어디 이동 중인 것 같아서 그 차에 그 이삿짐들이 잔뜩 실려 있더라고요. 렌트카마저 이용할 수 없게 된 부부가 새 집을 구할 것이라고 추정한 이승희. 실종 사건 발생 이후 인상 차이가 비슷한 부부와 소녀가 새로 이사한 곳을 파악하는데 납치 의물증을 확보하기 전까진 경찰 신고도 어려운 상황. 부부가 머무는 곳으로 추정된 장소를 파악해야 증거도 확보할 수 있다. TV 소리가 들렸다. 위기에 몰린 상대가 해를 가할 가능성도 있다. 위험을 각오하고 확인에 들어갔는데 Oh, I'm sorry. I must have the wrong apartment. 지목한 곳에 용의자 부부가 머물고 있었다. 그렇다면 실종 소녀도 함께일까? 경계가 허술한 밤에 재확인을 나서고
실종 소녀의 흔적은 확인되지 않았다. 그렇다면 소녀는 다른 곳에 격리돼 감금이라도 돼 있는 것은 아닐까? 야간 잠복을 시작했다. 한밤중 용의자인 남편이 움직이기 시작했고 잠복을 눈치채지 못한 채 차량으로 어디론가 이동했는데 용의자의 범죄 가능성을 확신한 이승희. 경찰 지원을 요청했다. Hi, this is Kim from XPD and Associates. I'm following a perp right now that has an outstanding warrant for his arrest. He's traveling northbound on 85. Right now we're approaching Jimmy Carter Boulevard. 용의자가 멈춘 곳은 마약 거래가 성행한다는 도시 외곽. 상습적으로 복용해온 마약을 구하려는 것인데 이승희의 지원 요청으로 출동한 경찰이 용의자를 검거하고 Hello? This is Investigator Yi. We have your husband in custody right now, and I know that you have Yumi with you right now. You're going to be charged with kidnapping if you don't return her. 마약 구입 자금과 생활비로 쓸 목돈을 위해 민박으로 알게 된 어린 유학생을 납치했던 정황이 밝혀진 것은 사건 발생 90일 만. 긴 잠복 수사와 밤낮을 가리지 않는 추적 수사 끝에 실종 소녀는 가족의 품으로 돌아왔다. 취재기자로 활동하면서 수많은 한인 관련 사건들을 접하게 됐는데요. 그중에 대표적인 게 10대 한인 조기유 학생 사건이었습니다. 사립탐정의 역할이 얼마나 중요한지 정말 절감하는 계기가 됐었습니다. 미국 경찰들 사실은 법 한도 내에서 움직이기 때문에 그 한인들의 입장, 그 피해자의 입장을 잘 이해하지 못하고 적극적으로 수사가 이루어지기가 참 쉽지 않더라고요. 그런 점에서 이승희 씨 같은 경우에는 그냥 끝날 수 있는 어떤 케이스도 자세하게 다뤄지게 되고 그러므로 해서 정말 억울한 일을 입은 그 한인들에게 큰 역할이 되는 것을 제가 그때 그 한인 여고생의 케이스를 취재하면서 알게 됐습니다. 네, 안녕하세요. 사건 발생 후 3년. 지금까지도 실종 소녀의 부모는 이승희를 잊지 못하고 있다. 내가 진짜 고마운 거는 나는 여기 밤이지만 거기 새벽 시간이었잖아요. 그래도 시간 들고 나오고 전화 받아주고 그리고 날처럼 생각해고 그게 잘해준 거 고마워요. 근데 저는 이 케이스 그 얘기 듣고 굉장히 마음이 아팠어요. 왜냐면 저도 애 셋을 키우는데 우리 아이도 이런 일이 있을 수 있다 그런 생각하면서 제가 너무 마음 아파가지고 당장 시작해가지고 기적같이 아이를 찾게 됐습니다. 사건 처리에는 빈틈이 없지만 엄마 노릇엔 모자란 것 투성이라는 이승희. 막내 유치원 하원 시간 또 늦고야 말았다. Hello. Yeah, he has really bad reactions to those. Okay, all right. Say bye to Miss Linda. Say bye to Miss Linda. Bye, Miss Linda. Have a good week. 정신없이 막 달려왔는데 얘는 오히려 막 재밌어해요. 더 오래 있는 거를. 사건이 없는 날만 엄마 노릇을 해줄 수 있는 반쪽 엄마. 모처럼 해가 지기 전에 들어와 식구들을 챙길 시간이 나는데 몸싸움이라는 자신 있는 탐정. 탐정의 엄마 노릇엔 보통 엄마와 다른 게 있다. 함께 있는 시간이 짧은 만큼 화끈하고 확실하게 시간을 보내는데 아직 한창 어류광을 부릴 나이인 6살. 막둥이는 틈만 나면 엄마 품을 파고든다. 바쁜 엄마 탓에 멀리 놀러가는 일은 엄두도 낼 수 없지만
함께 사진 찍고 또 그 사진을 함께 보는 것만으로도 식구들은 즐겁다. The thing I don't like about my mom being a PI is that if I have a boyfriend or something, she's going to spy on us or put tracker on my car, and I don't want to be like my mom because it's a dangerous job, and I want to be able to stay at home at night and be with my kids. And 종 다루는 실력만큼 조리기구 다루는 실력도 수준급인 이승희. 오늘은 특히 반가운 손님들이 오기로 한 날이라 정성을 다하는데 한 달에 한 번 떨어져 사는 부모님을 모시고 함께하는 식사. 에어백 양쪽 다 나오고 에어백이 터져가지고 많이 안 다치는 거죠. 감사합니다. 남자에게도 힘들다는 탐정 일을 하겠다고 나섰을 때도 격려를 보내준 부모. 이승희에게 든든한 버팀목이다. 내가 지금 하는 일이 비즈니스 오리엔티드 프로페셔널로 생각 안 해. 너는 그걸 남을 도와주는 일이야, 그렇지? 남의 어려운 일을 네가 밤잠을 안 자면서 가서 하지. 그러니까 그것도 잘하지. 우리에게 멋있는 딸이지, 멋있는 엄마지. It's amazing. 그 말밖에 할 게 없어 이제. She's an amazing person. 감사합니다. 멋있는 딸이자 좋은 엄마, 유능한 탐정으로 1인 3역을 해내기까지 이승희는 큰 시련을 겪어야 했다. 또 여자가 생긴 것 같아서 계속 물어봐도 아니라고 그러고 거짓말하고 뭐 전화 레코드 다 뽑고 은행 레코드 다 뽑고 보니까 여자가 확실히 있는 거예요. 그래서 그런 거 다 보여주면서 여자 있는 거 아니라고 그러니까 끝까지 거짓말을 하면서 없대는 거예요. 그래서 제가 할 수 없이 미행을 했어요. 미행을 했는데 어떤 아파트에 계속 매일 가는 거예요. 밤늦게 갔다가 새벽에 들어오고 그러는 거예요. 커다란 충격과 좌절 속에서 누구의 도움도 받지 못한 채 혼자 남편의 불륜 증거를 파악해 나가다 탐정의 필요성을 너무나 절실히 절감하게 되는데 남편과의 갈등은 협의 이혼으로 마무리됐고 이젠 전업주부에서 아이 셋을 혼자 돌봐야 하는 가장이 된 이승희. 뒤늦게 대학에서 범죄학 공부를 다시 하고 탐정 교육과 훈련을 받아 이젠 이 지역의 명실상부한 명탐정으로 자리 잡게 되었다. 제가 이런 일을 하면서 매일 이런 사건 매일 보거든요. 근데 뭐 불륜 사건 있을 때마다 저희 손님들이 그 얘기하면서 막 울고 그러면은 제가 겪었던 일이 다시 그 기억에 있으니까 다시 그 제 필링이 다시 나는 거예요. 그래서 진짜 힘들고 어려워하는 사람들은 제가 어떻게 하든 도와드리려고 그러고 이런 사건들 생기면은 진짜 내가 겪었던 거니까 그 감정을 다 이해하겠어요. 명탐정의 명성을 얻은 이후에도 여성 피해자, 특히 불륜 피해 사건에 대해선 각별하게 처리한다. Do you like her? Yeah. She's tiny, huh? Do you get to hold her and stuff? yeah. You do? Do you help your mom change her diaper and feed her and stuff? Yeah, just throw the diaper away. You just throw it away? You don't want to change it? 불륜 사건을 해결하면서 만난 고객은 사건이 끝난 이후에도 자주 만나고 친구처럼 경험을 나누며 필요한 지원을 해오고 있다. Yeah. I mean, I'm sure his intentions were not bad. 이혼 소송 과정에 남편이 아이를 납치하는 바람에 이승희의 도움을 받았던 갈릭 아말렉 씨도 그런 경우다. So Bob Marshall had introduced me to Kim, and Kim was trying to help me get my baby back, and they were doing their own investigation, trying to get it. Came on Christmas Eve. That was the best Christmas ever.
Best gift ever. 결국은 남자가 용서를 빌고 사과하고 아이를 가끔 만난대요. 애를 아빠한테 보여주고 그런데요. 그래서 이런 케이스 이렇게 잘 끝나는 거 보면은 탐정된 보람이 느낍니다. 111번이면 거기 H마트 근처시죠? 그쪽에 빵집 하나 있거든요. 예, 거기서 뵐까요? 예. 약자가 피해자일 경우 비용이나 해결 가능성을 고려하지 않고 일단 사건 해결을 위해 적극적으로 나섰는데 이게 그러니까 78만 원짜리 계약서예요. 그거 한 장이 다야 그 사람이 해준 게. 뭐 이런 케이스가 어쩌다 그냥 얼렁뚱땅 사기친다라는 게 아니라 너무너무 교묘하고 법도 엄청 잘 알아. 모든 소리 자기가 다 만들어요. 그리고 이분이 지금 E2 비자 가지고 사람들한테 계속 이런 식으로 사기를 치잖아요. 이게 형사로 넘어갈 수 있는지 없는지 그걸 확인해야 돼요. 내용을 적어놓은 게 이게 투자를 전제로 발급되는 E2 비자를 알선하던 이민 브로커에게 속아 전 재산을 빼앗겼다는 여성. 워낙 수법이 완벽하고 교묘해 변호사들조차 수임을 거부하고 경찰들조차 이 사건을 형사사건으로 받아주지 않아 그동안 몇 년째 혼자 싸워오다 마지막으로 이승희를 찾아온 것. 사건을 추진하기 전 먼저 평소 공조수사를 같이 하며 친하게 지내는 형사를 만나 해결 방법을 의논하는데 So she gave him like $800,000. Oh my goodness. Okay? And then he messed up her documents so that she would get rejected. And then kept the money. What about like theft by deception? Theft by deception though, it's very hard to prove. It's very hard. 역시 베테랑 형사도 쉽지 않은 사건이라고 진단하지만 사기성이 분명한 만큼 직접 경찰서에 찾아가 형사 고소를 하는 것만이 최선이라는 충고. 의뢰인을 데리고 경찰서를 직접 찾아 피해자의 입장을 호소해 보기로 하는데. It's not like he was paying a bill or paying the rent or something like. He was taking the money. Okay. Well, what I'm going to do is I'm going to go ahead and I'll just type that up. Okay. And I'll give you the report anyways. Okay. I'll let them kind of investigate it further as far as that ends. Okay. And okay. Okay. Anything else? No. 드디어 그렇게 거부했던 사건을 형사건으로 정식 접수하겠다는 경찰의 대답. 의뢰인은 그것만으로도 이제 큰 위로를 받는다. 여러 그 변호사님들도 만나봤지만 특별한 그 해결책이 안 나오고 그래서 좀 깝깝했는데 어떻게든 이 일이 잘 뭐 돼서 결과가 좋든 안 좋든 케이스가 이렇게 저한테 열심히 이렇게 막 도움 주려고 열심히 막 해주시는 게 너무 고마워요. 설령 이 일에 대해서는 기대를 안 했으니까 별로 후회가 없을 것 같아요. 어두운 거리, 이승희가 밤거리로 또 나선다. 남의 눈에 띄지 않게 처리해야 할 일이 많다 보니 야간 작업은 피할 수 없는데 차주인도 모르게 부착해뒀다가 다시 몰래 회수해온 위치 추적기. 성능에 이상이 없는지를 확인하고 다시 위치를 추적해야 할 새로운 대상을 찾아 이동을 시작한다. 새로운 목표는 이민 변호사가 의뢰한 아프리카 자매들의 고급 자동차. 일반 차와는 다른 고급 차종엔 사전 준비가 필요한데 고급 차종의 경우 위치 추적기를 달기 어렵게 만들어진 경우가 많아 연습을 해두려는 것이다. 이런 차는 이런 걸로 다 이렇게 씌워놨거든요. 이게 알루미늄이에요. 그래서 안 붙어요. 그래서 붙일 수 있는 데를 찾아야 되는데 보통 이런 데 들어가서 해야 되는데 이게 또 커가지고 안 들어가요. 아예 붙어 있어요, 이게. 공간이 하나도 없어요. 다 플라스틱이고.
좀 붙이기 굉장히 힘들어요. 이런 차는 이걸 못 붙이고 다른 거를 붙여야 되거든요. 좀 작은 걸로. 근데 그런 거는 문제가 그 라이프타임 트래킹이 안 돼요. 그래서 이분들이 어디 가는지 그 자리에서 볼 수가 없어요. 다 뛴 다음에 그때 어디 갔는지 그게 나오는 거예요. 일주일의 관찰. 그만큼 사건에 쏟는 시간이 길어지게 되는데 탐정 업무의 경우 보수 산정 기준은 사건 해결에 투입된 시간. 때문에 시간이 너무 길어지는 방법은 비용 부담을 생각하지 않을 수 없다. 붙이면 좋은데요. 추적 대상인 자매의 차는 차고를 떠나지 않고 있고 눈에 띄지 않게 접근하는 이승희. 곧이어 추적 기달기에 성공한다. 자매의 집 주변에서 불법 행위를 하는 정황이 파악되는지 잠복을 시작하는데 탐정에게 야간 잠복은 필수사항. 졸음과 싸움도 어렵지만 더한 것은 아이들을 떼어놓는 것이다. 우리 아기가 깐난애기 했을 때는 제가 잠복할 때 데리고 다니면서 잠복을 했거든요. 근데 참 애한테는 미안한 감정이 많죠. 왜냐면 힘들죠. 아기는 카시트에 계속 앉아 있으면서 조용해야 되고 그때가 제일 힘들었어요. 애 데리고 해야 됐을 때가. 아이들과 눈 맞추는 시간보다 수사 대상에 눈길을 둬야 하는 시간이 훨씬 더 길 수밖에 없지만 그런 엄마 아래서 아이들은 기특하게도 잘 자라주고 있다. Hi, 엄마다. What are you guys doing? Thank you for taking care of Jacob. 엄마 나중에 맛있는 거 해줄게. Okay. Good night. 엄마 없이도 서로를 잘 챙기는 아이들. 이승희는 항상 고맙고 미안하다. 그러면 애 밥도 먹여야 되고 목욕도 시켜야 되고 재워야 되고 그래서 애들은 아직 티네이저밖에 안 됐는데 엄마 노릇을 가끔 해야 되니까 좀 미안해요. 이렇게 잠자는 모습도 보면은 마음이 아파요. 혼자 자겠다 생각하고. 엄마도 아빠도 자리를 지켜주지 못했지만 아이들은 말썽 한번 부리는 일 없이 잘 자라주고 그래서 새아이의 엄마 이승희는 탐정으로 살 수 있다. 새벽까지 이어진 잠복. 수사 대상이 된 자매는 밤새 차를 세워둔 채 꼼짝도 하지 않고 집에 머물렀다. 눈에 띄는 수상한 점을 찾기 어려운데 지금 5시 반인데 아직까지 이 친구들이 나가지 않은 거 보면은 불법적인 일을 안 하는 것 같아요. 일주일 정도 이제 하루 종일 어디 다니는지 그거 보고 그러고 나서 리포트 작성해가지고 변호사한테 갖다 드려야 될 거예요. 이제 남은 일은 차량에 달아놓은 추적기에 담길 결과를 기다리는 것. 일주일 동안 자매의 행적을 들여다보면 해답이 찾아질 것이다. 밤을 꼬박 새고 맞은 아침. 그런 날에도 걸을 수 없는 일이 기다리고 있는데 탐정일만큼 중요한 엄마 노릇. 막내를 유치원에 데리고 가는 일은 이승희에겐 빼놓을 수 없는 일이다. 아이들이 있기에 탐정 이승희도 있을 수 있었다. 탐정에게 체력은 가장 중요하고 가장 기본적인 요소. 밤샘 수사의 추격, 몸싸움이 여성 탐정에게도 예외 없이 벌어진다.
체력이 담보되지 않으면 업무 자체가 불가능하고 그래서 매일 운동을 걸을 수가 없다. Being a private investigator has its rewards, but it also has difficult times. And for me, I think the most difficult times is when I'm physically exhausted from having to do surveillance overnight. And in order to keep up with that, I try to work out every day and build up my stamina. 체력은 탐정으로 맡게 되는 사건을 해결하는 데 필요한 조건일 뿐 아니라 세 아이의 엄마로 아이들을 지켜나가기 위한 조건이기도 하다. 아틀란타시가 속한 조지아주에서 정식으로 협회에 가입하고 활동하는 탐정만 해도 모두 100여 명. 이들은 한 달에 한 번 정기적인 탐정협회 모임을 통해 다양한 정보와 첨단 수사 기법을 교류하기도 하는데 자격을 갖춘 탐정, 공인 탐정 제도는 국내에서도 그 도입을 둘러싼 논의가 현재 활발하게 진행되고 있다. 비공식으로 활동하는 불법 탐정을 합법화해 경찰, 법률 서비스를 보완하자는 것인데 이미 미국과 영국 등 적지 않은 나라들이 공인 탐정 제도를 제도화하여 과거 수사 경력을 가진 사람들의 인프라를 효과적으로 활용하고 있다. I was with CIA at that time. Oh, you're ex-CIA. I retired out of FBI. Like Sage Act and just insurance fraud. Oh, okay. 조지아주뿐 아니라 미국 전체를 통틀어도 여성 탐정의 수는 소수. 재력과 수사력의 위험 부담까지 큰일이라 여성에겐 어려울 수밖에 없다. Wow, that's neat. Twice as hard for a female as it is for a male. Even though females are very intelligent and they learn quickly, there's still the physical aspect of when you're out on an investigation that a suspect may turn violent, may get ugly. They may call the police on you and tell lies, and then the police pick you up, and then you got to go to jail. It is not an easy job. 손에 꼽히는 여성 탐정으로 인정받는 명탐정으로 활약해온 이승희는 동료 탐정을 고용해 탐정 회사까지 운영한다. 직원을 늘리기 위한 면접이 진행되는데 Alright, so what type of experience do you have? Law enforcement. Oh, really? Where did you work? Barrow County. Barrow County. Oh. Yep. Were you uniform? I worked in the jail. Oh, in the jail. Okay. I think you told me that. Can you tell me a little 일정한 bit about 탐정 your 수업을 experience 받고 there? 자격 시험을 통과하고도 3년 동안의 수사 경력을 쌓아야 정식 탐정으로 활동할 수 있는데 Like special training or something that you can teach or show me? 그런 까다로운 과정을 통과하고도 이승희가 운영하는 회사 입사는 쉽지 않다. Oh, okay. I selected XPD Associates because it comes very highly recommended by people that I know that have worked within the field, and very dedicated company, very professional and very courteous. 탐정들이 선망하는 탐정 회사를 키워온 이승희의 비결은 노력. 고객이 만족할 만한 수사를 빨리 저렴하게 해내고. Window treatment? I need to speak with the owner. 네. 한국 분이셨었구나. 네. 제가 저는 이승희라고 하는데요. 거기서 일하셨다고 나왔거든요. 그분이 거기서 일하셨어요. 그런 분이 거기서 일 안 하셨어요? 2월 1일부터 이분이 시니어 디자이너라고 그렇게 써 있거든요. 그런 적 없으세요? 예. 그럼 sole ownership이시죠? 다른 주인 없으시죠? 그러기 위해 회사를 경영하면서도 항상 현장을 떠나지 않는다. 선배 탐정 짐 베이커가 의뢰해온 한인이 연루된 주택대출 사기 의혹 사건. 대출 신청자의 소득 규모, 재정 상태를 확인하기 위해 주변을 탐문해 가는데 너? 부모님 이름 어떻게 되지? 오케이. Thank you.
대출 신청서에 기재된 사항은 속속 사실이 아닌 것으로 드러나고 있다. 이제 대출 신청자 본인의 진술을 들어야 하는데 금융사건, 특히 재미동포가 연루된 사건의 경우 수사 당사자뿐 아니라 가족의 생계가 걸린 만큼 신중에 신중을 거듭해야 한다. 과연 주택대출 당사자는 거짓으로 확인된 서류 내용을 어떻게 설명할까? 안녕하세요. 저는 이승희라고 하는데요. 제가 지금 모기지 융자 때문에 조사하러 나왔거든요. 멘토 트리트먼트에서 일하셨다고 그랬는데 거기서 일하셨어요? 2005년도에? 그때 일했던 것 같은데요. 그럼 그때는 포지션이 어떻게 되셨어요? 시니어 디자이너 해가지고 제가 거기서 다 디자인하고 그랬거든요. 뚜렷한 근거를 대지 못하는 허술한 대답. 좀 욕심을 내가지고 자기 형편에 안 맞는 집을 살라고 좀 뭐 인컴도 거짓말로 좀 많이 받는 것처럼 해가지고 결국에는 집이 foreclose 당해요. 그럼 집이 뺏기는 거예요. 돈을 못 내니까. 어디서 샀는지 소득 수준을 넘어선 소비. 사고로 이어질 수밖에 없는데도 욕심을 참아내지 못하면 탈인하고야 만다. 늦은 밤 또 다른 사건 현장으로 향한 이승희. 이민 변호사에게 의뢰받은 자매의 집. 일주일 전 설치해둔 위치 추적기 회수에 나선 것인데 혹시 이런 상황을 들킨 적은 없었을까? 그러면은 뭐 혹시 강아지 못 봤냐고 강아지 찾는 척 해가지고 그러면 사람들이 의심을 안 하죠. 그리고 또 여자니까 더 의심 안 하죠. 네, 일주일 전에 붙였던 트래커를 띄워왔어요. 그래서 지금 어디 다녔는지 확인하려고 합니다. 갓 이민 생활을 시작한 젊은 자매의 진실이 드러나는 순간 일주일 동안의 행적이 고스란히 재현되는데 차량 이동 경로는 집 주변을 크게 벗어나지 않았고 경유지 역시 불법과는 거리가 먼 평범한 거리와 상가들이다. 이 히스토리를 조사해보니까 불법적인 일은 안 하는 것 같고요. 뭐 차도 비싼 차고 명품 가방 있고 뭐 그런 거는 제 생각에는 뭐 돈 많은 남자친구가 있든지 그런 것 같아요. 근데 불법적인 일은 안 하는 것 같아요. 명품 가방과 고급차 구입 비용은 불투명하지만 적어도 불법 행위로 얻어진 돈은 아니었다. 가끔 이런 조사하면서 아주 안 좋은 것도 많이 보고 또 더러운 것도 많이 보고 눈물이 날 정도로 좀 안 좋은 일도 많이 보고 있거든요. 근데 이번 케이스는 그런 일이 없으니까 참 다행이라고 생각합니다. 탐정일이 아니어도 이승희가 나서야 하는 일이 적지 않다. 아틀란타 다문화 사회의 대표자들끼리 모여 시정 방향을 논의하는 회의. 오늘 주제는 음주 문화인데 The Korean bars where they have the girls that come out and serve them. I want to see them shut down. We do too. Yeah, I would like to get in touch with the person that handles those cases. 아틀란타도 불륜 문제로 골치를 앓고 있다. 탐정으로 수많은 사건을 처리해왔고 여전히 불륜이 심각한 사회 문제가 되고 있는 현상을 목격하고 있는 이승희.
따라서 이에 대한 구체적인 대처가 필요하다는 사실을 절감하고 있는데 오늘 누구보다도 적극적으로 발언에 나선다. We have our city police that have private investigators. We do use private investigators, and we've had to use private investigators as part of our alcohol sting. 미국에서 탐정은 시청에서조차 공식적으로 필요성을 인정받을 만큼 전문성을 확보하고 있다. 한인 사회와 미국 사회에 두루 정통한 여성 탐정 이승희가 할 수 있고 해야 할 일은 이제 점점 늘어나고 있다. 존재 자체가 어렵다는 여성 탐정. 그러나 이승희는 언제나 약점을 강점으로 바꿔왔다. 자신만의 아픔을 딛고 일어나 명탐정으로 성장했고 체력의 약점 또한 끊임없는 노력으로 극복했다. 이제 이곳 아틀란타에는 명탐정 이승희가 있다. I love helping people and I feel that this fits my personality and I was born to do this work. So each time I am able to help somebody, it just makes me feel really good and it makes me feel like I have a purpose in life.